तो आ विडियोनी अंदर आज આપણે વાત કરીશું તારાકાય અને તારા કેન્દ્રની। તારાકાય અને તારા કેન્દ્ર। હવે તારા કેન્દ્ર એ પ્રાણી કોષનું લાક્ષણિક લક્ષણ કહેવાય, એક અગત્યની લાક્ષણિકતા કહેવાય। કેમ? કારણ કે તારા કેન્દ્ર માત્ર પ્રાણી કોષોની અંદર જ જોવા મળશે, એ વનસ્પતિ કોષોની અંદર જોવા મળશે નહીં। તો આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની કે તારા કેન્દ્ર प्राणी कोषों की लाक्षणिकता है, ये प्राणी कोषों में जोवा मळे छे। वनस्पति कोषों में तारा केंद्र गैरहाजर होय छे। बीजू तारा केंद्र की आसपास कोई पटल होय नहीं। आ केवी छे? पटल विहीन अंगिका छे। बराबर? तो आ बे मुद्दा तमारे याद रखवाना। हवे आपणे वात करीए आ तारा केंद्रनी रचनानी, एनी संरचनानी। तो एनी रचना केवी रीते थयेली छे एनी हवे आपणे चर्चा करी लईए। तो ताराकाय ए एवी अंगिका छे जे बे नळाकार रचनाओ धरावे छे। ताराकाय ए एवी अंगिका छे के जे बे नळाकार धरावे छे। आ जे नळाकार रचना छे एने कहेवाय छे तारा केंद्र। शुं कहेवाय छे? तारा केंद्र। हवे आ जे बंने तारा केंद्र छे एकबीजाना काटखूणे गोठवायेला हशे। बंने तारा केंद्र एकबीजाना काटखूणे गोठवायेला हशे, गोठवायेला होय छे। बराबर? अने आ तारा केंद्रोनी आसपास जीवरसनुं आवरण आवेलुं होय छे, जेने कहेवामां आवे छे तारा वर्तुळ। आ तारा केंद्रनी आसपास जीवरसनुं आवरण आवेलुं होय छे। बराबर? जेने तारा वर्तुळ कहे छे। एटले के आ प्रमाणेनो जे प्राणी कोष होय एनी अंदर आ छे कोष केंद्र। अहींया आगळ मानी लो के आ रीते शुं छे, बे नलिकाओ काटखूणे एकबीजाने गोठवायेली छे, जे शुं छे तारा केंद्र छे। अने एनी आसपास शुं हशे? तो जीवरसनुं आवरण आवेलुं हशे। हवे चलो आपणे तारा केंद्रनी रचना जोईए के एक्चुअल तारा केंद्र केवुं देखाय छे। तो तारा केंद्रनी मध्यमां एक प्रोटीननुं हब आवेलुं होय छे। बराबर? शुं आवेलुं होय छे? एक प्रोटीननी नलिका जेवुं आवेलुं होय छे। बराबर? एक्चुअल में नलिका ना होय, प्रोटीननुं शुं होय? हब बनेलुं होय, जेने कहेवामां आवे छे मध्य दंड। बराबर? एना परिघ तरफनी जो आपणे वात करीए तो तारा केंद्रना परिघ तरफ 9 नलिकाओ गोठवायेली होय छे, 3-3 समूहनी अंदर। 3 समूह जेने आपणे क्यारेक त्रिखंड तरीके पण ओळखीए छीए। तो पहला आपणे चर्चा करी दईए एनी रचनानी। तारा केंद्रनी आपणे आकृति दोरीए अने समजीए के एनी रचना केवी रीते थयेली छे। तो केटली नलिकाओ आवेली छे? परिघ तरफ 9 नलिकाओ आवेली छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अने आ 9। आ नलिका नथी। बराबर? नलिका 3 समूहमां गोठवायेली होय छे। एटले के आ रीते गोठवायेली छे 1 2 3। एवी रीते 1 2 3 1 2 3। अहींया आगळ 1 2 3, अहींया आगळ 1 2 3। एवी रीते अहींया आगळ 1 2 3, अहींया आगळ 1 2 3। आ रीते 3 समूहमां ट्यूब्युलिन प्रोटीननी बनेली नलिकाओ गोठवायेली होय छे। कया प्रोटीननी बनेली? तो ट्यूब्युलिन प्रोटीननी बनेली। याद राखजो, कया प्रोटीननी बनेली छे नलिकाओ? तो ट्यूब्युलिन प्रोटीननी बनेली छे। आ नलिकाओ पण शुं होय? तो एकबीजा साथे जोडायेली होय अने आ नलिकाओ ए मध्यदंड साथे पण जोडायेली हशे अने आ नलिकाओ एकबीजा साथे पण आ रीते जोडायेली होय छे। जुओ, आ रीते जोडायेली होय छे। हवे नलिकाओ कया भागथी कया भाग तरफ जोड़ाशे? तो
અંદરની નલિકા એ બીજી નલિકાના બહારના ભાગ સાથે જોડાશે. અંદરની નલિકા, આ બહારની નલિકા, તો એક બહારની નલિકા એક અંદરની નલિકા એકબીજા સાથે જોડાયેલી હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ જે નલિકાઓ છે પરિઘવર્તીય નલિકાઓ એ આ મધ્યદંડ સાથે આ ત્રિજ્યાવર્તિક તંતુકો દ્વારા જોડાયેલ હોય છે, જે પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. આ ત્રિજ્યાવર્તી તંતુકો પણ શેના બનેલા હોય છે? તો પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. હવે આ જે તંતુકો હોય એ પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. આ રીતે એ પણ શું હોય? એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય. સાથે સાથે એ આ જે બંધ હોય, આ જે જોડાણ હોય બે ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનનું બનેલું જે ત્રેખડ હતા, ત્રેખડ એટલે કે ત્રણનો સમૂહ. આ તમે શું કહી શકો? આને ત્રેખડ જેવી રચના કહી શકો. ત્રેખડ એટલે ત્રણનો સમૂહ. તો એની સાથે પણ શું હોય? તો જોડાયેલા હોય. બરાબર? એની સાથે આ રીતે શું હશે? તો જોડાયેલ હશે. તો આ થઈ ગઈ તારા કેન્દ્રની રચના. ચલો હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખીએ આપણે એને, તારા કેન્દ્રની રચના. બીજી વસ્તુ યાદ રાખજો કે તારા કેન્દ્રની આસપાસ શું હોય? તો આ રીતે કણિકામય તારા રસ પણ આવેલો હોય. બરાબર? જીવરસ આવેલો હોય. આ રીતે શું આવેલો હોય? એની ફરતે જીવરસની આવી કણિકાઓ આવેલી હોય. કેટલી કણિકાઓ આવેલી હશે? તો 9 કણિકાઓ આવેલી હશે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. આ જે આખી રચના બની એને કહેવામાં આવે છે તારાકાય. આ જે આખી રચના બની તારા કેન્દ્ર, આ છે તારા કેન્દ્રની એક નલિકા, આવી બીજી નલિકા પણ હશે અને એની આસપાસ આ રીતે શું હશે? કણિકામય જીવરસ હશે. તો આ જે આખી રચના બનશે એને શું કહેવામાં આવે છે? તો તારાકાય કહેવામાં આવે છે. આ એક નલિકા બતાવી, આવી બીજી પણ નલિકા હશે. ખ્યાલ આવ્યો? ચલો તારા કેન્દ્રની રચનાની વાત કરીએ આપણે. તો આ રચનાને તમે ધ્યાનથી જુઓ તો કોના ગેટ જેવી લાગે છે? તો ગાડાના પૈડા જેવી લાગે છે. તો જે આ તારા કેન્દ્રનું આયોજન હોય કેના જેવું હોય? તો ગાડાના પૈડા જેવું હોય છે. તારા કેન્દ્રનું આયોજન ગાડાના પૈડા જેવું હોય છે. બરાબર? એની સ્ટ્રક્ચરની જો વાત કરીએ તો તારા કેન્દ્રના પરિઘીય વિસ્તારમાં શું જોવા મળે છે? તો એક સરખા અંતરે ગોઠવાયેલી ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની બનેલી નલિકાઓ આવેલી હોય છે. તારા કેન્દ્રના પરિઘીય વિસ્તારમાં સરખા અંતરે ગોઠવાયેલી 9 ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની બનેલી નલિકાઓ આવેલી હોય છે. આવી સૂક્ષ્મ નલિકાઓ તમને જોવા મળશે. કેટલી સૂક્ષ્મ નલિકાઓ જોવા મળશે? તો 9 સૂક્ષ્મ નલિકાઓ જોવા મળશે. કેટલા સમૂહમાં હશે? તો 3-3ના સમૂહમાં હશે. તો ટોટલ નલિકાઓ તમે કહી શકો 9 તરી 27 નલિકાઓ તમને કુલ જોવા મળશે. મધ્યમાં નલિકા હાજર નથી. બરાબર? મધ્યમાં શું હોય? પ્રોટીનનું એક હબ હોય. બરાબર? પ્રોટીનની બનેલી એક સંરચના હોય મધ્યની અંદર. આ જે છે મધ્ય ભાગ, આ મધ્ય ભાગની અંદર કોઈ નલિકા હોય નહીં. તો ધ્યાન રાખજો તમે, એ નલિકા નથી. બરાબર? તો આવી રચના જે છે એ આવી રચના 9+0 ગોઠવણી કહેવાય છે. કેવી ગોઠવણી કહેવાય? 9+0 ગોઠવણી કહેવાય. એટલે કે પરિઘ તરફ 9 નલિકાઓ અને મધ્યની અંદર કોઈ નલિકા હોય નહીં એટલે 0. આ પરિઘની નલિકાઓ દર્શાવે છે, આ મધ્યની અંદર રહેલી નલિકા દર્શાવે છે. મધ્યની અંદર પ્રોટીનનો હબ હોય, કોઈ નલિકા હોય નહીં એટલે 0. અને પરિઘ તરફ 9 3-3નું સમૂહની અંદર ગોઠવાયેલી ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની બનેલી નલિકાઓ જોવા મળતી હોય છે. એટલે આ જે ગોઠવણી છે કેવી ગોઠવણી કહેવાય છે? 9+0 ગોઠવણી કહેવાય છે. ઓકે, ચલો આગળ વાત કરીએ. તો આ જે પ્રત્યેક પરિઘીય નલિકાઓ હતી એ ત્રેખડ સ્વરૂપે ગોઠવાયેલ હોય. ત્રેખડ એટલે કે 3નો સમૂહ ત્રેખડ સ્વરૂપે ગોઠવાયેલ હોય છે, જે એકબીજા સાથે તંતુકો દ્વારા ગોઠવાયેલ હોય છે, જોડાયેલ હોય છે.
એટલે કે પાસ પાસેની ત્રેખડ એકબીજા સાથે તંતુકો વડે જોડાયેલ હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર. હવે જે આ તારા કેન્દ્રનો કેન્દ્રસ્થ ભાગ હતો, મધ્ય ભાગ, એ પણ પ્રોટીનનો બનેલો હોય. કેન્દ્રસ્થ ભાગ પ્રોટીનનો બનેલો હોય છે, જેને શું કહે છે? મધ્ય દંડ કહે છે. બરાબર. હવે આ જે ત્રેખડની સૂક્ષ્મ નલિકાઓ હતી એ આ મધ્ય દંડ સાથે પ્રોટીનના બનેલા ત્રિજ્યાવર્તી તંતુકો દ્વારા જોડાયેલ હોય છે. ત્રેખડની સૂક્ષ્મ નલિકાઓ બધી સૂક્ષ્મ નલિકાઓ, પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ નલિકાઓ પ્રોટીનના બનેલા ત્રિજ્યાવર્તી તંતુકો વડે મધ્યદંડ સાથે જોડાયેલ હોય છે. મેં તમને અહીંયા આગળ રચના બનાવી. આ ત્રિજ્યાવર્તી તંતુકો દ્વારા શું હોય? મધ્યદંડ સાથે જોડાયેલ હોય. બરાબર. હવે આની એપ્લિકેશનની વાત કરીએ. આ તારા કેન્દ્રની ઇમ્પોર્ટન્સની વાત કરી દઈએ કે તારા કેન્દ્રની અગત્યતા શું છે. તો તમને ખ્યાલ છે, પક્ષમાં અને કસા ચલાવતી વખતે પણ આપણે એક છેલ્લે સેન્ટેન્સ લખ્યું હતું કે પક્ષમાં અને કસાનું જે તલકાય હોય એ તારા કેન્દ્રના તલકાય જેવી રચનામાંથી ઉદ્ભવે છે. આવું એક આપણે વાક્ય પણ લખેલું હતું. તો આ અગત્યતા છે તારા કેન્દ્રની કે તારા કેન્દ્ર શું કરે છે? તો પક્ષમાં અને કસાનો તલકાય બનાવે છે. તારા કેન્દ્ર પક્ષમાં અને કસાનો તલકાય બનાવે છે. બરાબર. બીજી અગત્યની આની અગત્યતા એ છે કે કોષ વિભાજન દરમિયાન આ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. બરાબર. પ્રાણી કોષના વિભાજન દરમિયાન દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું સંચાલન કરે છે. એટલે કે જ્યારે આ વિભાજન થતું હશે, પ્રાણી કોષનું વિભાજન થતું હશે, ત્યારે પ્રાણી કોષની અંદર રહેલા જે ક્રોમોઝોમ્સ હોય એમને શું કરે? સેન્ટ્રીમિયરથી બે ભાગની અંદર વિભાજિત કરે. એક તારા કેન્દ્ર એક બાજુથી ખેંચશે, બીજું તારા કેન્દ્ર સેન્ટ્રોમિયરને બીજી બાજુથી ખેંચશે અને શું કરી દેશે? તો જે ક્રોમોઝોમ્સ હોય એમનું વિભાજન કરશે. બરાબર. જ્યારે કોષ વિભાજન થતું હોય તો એમાં આ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. તો પછી આ સેન્ટ્રોમિયર શું છે? તારા આ પછી કોષ વિભાજનમાં કેવી રીતે ભાગ ભજવશે, એના સિવાય ક્રોમોઝોમ્સ હોય. તો આ બધી બાબતો તમને આગળના વિડીયોઝની અંદર ખ્યાલ આવશે કે જ્યારે આપણે કોષ વિભાજનની વાત કરીશું તો ત્યાં આગળ તમને એનો સારો એવો મતલબ સમજ પડશે. તો મારા ખ્યાલથી તારા કેન્દ્રની અંદર તમને સારી એવી સમજ પડી હશે. તો આ તારા કેન્દ્રની આકૃતિ જેના દ્વારા આપણે એને સમજ્યા કે મધ્યમાં મધ્યદંડ હોય જે પ્રોટીનનો બનેલો હોય. પરિઘની વાત કરીએ તો પરિઘ તરફ 9 નલિકાઓ આવેલી હોય. કોની બનેલી હોય? તો ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની બનેલી હોય. કેટલી સંખ્યામાં હશે? તો 3-3ના સમૂહની અંદર હશે. એટલે કે ત્રેખડ સ્વરૂપે એ ગોઠવાયેલી હશે. આ ત્રેખડ એકબીજા સાથે પણ તંતુકો દ્વારા જોડાયેલા હોય. આ શું છે? તંતુકો એના દ્વારા જોડાયેલા હોય. આ તંતુકો એ આ પાછી શું હશે? જે ત્રિજ્યાવર્તી તંતુકો હોય એમના સાથે પણ આ રીતે જોડાયેલા હશે. બરાબર. એની આ બહારની તરફના વિસ્તારની જો વાત કરીએ આપણે તો એ જીવરસથી એ આવૃત થયેલું હશે. કોનાથી? જીવરસથી એ આવૃત થયેલું હશે. અને આખી રચનાની જો વાત કરીએ, આવી એક નલિકા તારા કેન્દ્રની, આવી બીજી નલિકા હશે તારા કેન્દ્રની જે આને કાટખૂણે ગોઠવાયેલી હશે. તો એ સમગ્ર રચના શું બનશે? તારાકાય બનશે. તો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ.